پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری انتخابی عہدیداروں کی حلف برداری کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، تقریب سے بھی خطاب کر رہی ہیں۔ چاہتے ہیں کہ الیکشن منعقد ہو، جلد از جلد پاکستان کے اندر الیکشن ہو تاکہ عوام کو اپنے پسندیدہ، اپنے ہر دل عزیز جو ان کے نمائندے ہیں ان کو منتخب کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس ملک کے اندر جمہوری عمل کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ اس ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے حصول کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے قبرستان میں وہ شہداء ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنا خون دیا ہے؟ یہ آپ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف پاکستان تک اپنی قربانیوں کے لیے پہچانی نہیں جاتی بلکہ پوری دنیا میں پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے راہ میں دی گئی قربانیوں کے لیے پہچانی اور جانی جاتی ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کارکن فیصل میر کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آئندہ آنے والی یقیناً الیکشن کے حوالے سے فیصلے ہوں گے وہ تو ہم سب لبیک کرتے ہیں، لیکن یہ جذبہ کہ لوگوں کو موبلائز کرو، یہ جذبہ کہ الیکشن کے حوالے سے جو تیاری ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ آنے کے بعد یا الیکشن کے کینڈیڈیٹس اناؤنس ہونے کے بعد کی جاتی ہے، فیصل میر صاحب نے جس لگن کے ساتھ اس پر فوکس کیا ہے یہی وہ راستہ ہے جو ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے حلقوں میں اور اپنے کارکنان میں اور اپنے عہدیداران میں بیٹھ کر الیکشن کے اوپر ہمیں جس طریقے سے جو اسٹریٹجی ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے، اس کی ایک اچھی مثال فیصل میر صاحب نے یہاں قائم کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پنجاب میں جو تنظیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ اور بھی حلقوں میں اور بھی جو ہمارے کارکنان ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرے گی تاکہ وہ اپنے اپنے حلقے میں اپنے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، کارکنان ہیں ان کو منظم کر سکے، ان کو آرگنائز کر سکے، کیونکہ الیکشن کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، کیمپین ہوتی ہے اور جو بہت اہم دن ہوتا ہے وہ پولنگ کا دن ہوتا ہے۔ پولنگ کے دن اگر ورکرز کو، پولنگ ایجنٹس کو، کیمپین کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کے جو کاغذات ہیں، کیمپین کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کے جو کاغذات ہیں، جو فارمز ہیں، جو ووٹنگ پروسیس ہے یا جو ووٹر کو لانے کا عمل ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے تو آپ کی پوری محنت متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے جو فیصل میر صاحب نے یہاں پر NA 127 میں اور جس کے اندر 3 صوبے تقریباً 2.5 صوبائی اسمبلی کی سیٹس لگتی ہیں، لیکن ہم اس وقت PP 160 میں ہیں اور PP 160 کے اندر جو جس طریقے کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک گلدستہ ہے جس کے اندر مختلف رنگ، نسل اور مذاہب کے لوگ بستے ہیں، جس پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ فیصل میر صاحب نے ان کی یہ جس طریقے کا ایک امن یہاں پر ہے، جس طریقے کی بھائی چارگی ہے، فیصل میر صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہر انسان کو، ہر شخص کو، ہر بھائی کو، بہن کو، بزرگ کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور پیپلز پارٹی کا جو برابری کا فلسفہ ہے وہ صحیح معنوں میں اس حلقے میں انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے۔ اور پاسٹر ولسن اصغر کی موجودگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اس موقع پر اس
इस मौके पर चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी बात हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफूद भी जड़ांवाला गए, मैं इस मौके पर अपनी मसीही बरादरी, पाकिस्तान की मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उस घिनौने वाक़े की मज़म्मत करती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तमाम अक़ीदत बरादरियों के साथ खड़ी है, एक होकर खड़ी है और उनकी वकालत कर रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और ये तभी होगा जब पूरे मुल्क में शहीद भुट्टो का फलसफा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फलसफा फैलेगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये फैसल मीर की जिम्मेदारी है, ये कासिम गिलानी की जिम्मेदारी है, ये हुमा मीर की जिम्मेदारी है, ये आयशा की जिम्मेदारी है और ये हमारे पास्टर विल्सन की जिम्मेदारी है कि हर घर में शहीद भुट्टो का फलसफा फैलाएं और पहुंचाएं। मैं इस मौके पर, चूंकि फैसल मीर साहब ने भी जिक्र किया और मुझे अफसोस हुआ है कि जो बयानबाजी की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद कायद के हवाले से, और इस तरह की बयानबाजी पहले भी लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए करते रहे हैं, लेकिन हालिया जो अभी बयान आया है, मैं उस बयान की सख्त मजम्मत करती हूँ। मुझे अफसोस है कि इतनी दहाइयाँ गुजरने के बाद, इस मुल्क में मिसाक जमहूरियत होने के बाद भी अगर इस तरह के घटिया बयानात आए तो इस मुल्क में सियासतदानों के लिए फिर वही राय लोग इख्तियार करेंगे जो हम नहीं चाहते लोग इख्तियार करें। जिस तरह की बदतमीजी, बद इखलाकी हमने आज देखी है, हम इस फोरम से मजम्मत करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन को ये बावर कराना। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी इंतखाबी अहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब से मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान जमहूरियत है और ये वाहिद जमात है कि जिसके पास जमहूरियत और शोहदा मौजूद हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए शहादत कबूल की है। और बदतमीजी नहीं सिखाते, ये जमहूरी कारकुन है, इन्होंने लहू दिया है, इन्होंने खून दिया है, ये भागने वाले नहीं हैं, ये भगोड़े नहीं हैं। लिहाजा मैं आपकी लीडरशिप से यही उम्मीद करती हूँ कि आप इस घटिया स्टेटमेंट का नोटिस लेंगे और इसका फौरी तौर पर कोई सद्देबाब हमें नजर आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी इंतखाबी अहदेदारों की हलफ बर्दारी से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि हर वो शख्स जो जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे रहा है उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल, हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।